सो बहुत ही सत्कारयोग अकाल पुरख दीआं रहमतां दे नाल वाहिगुरू सच्चे पातशाह दीआं रहमतां दे नाल माला माल खुद भी ते संगतां नूं भी देशां विदेशां 'च पूरी दुनिया विच और जिन्हां ने वो रब्बी प्यारियां दे कोल बैठ करके उन्हां दे कोलों जीवन जाचां गुरमत सिद्धांत सिखे और बहुत लंबे समय तो गुरु चरनां दे अंदर आप संगतां नूं वो सारा कुछ सरवण करवाउंदे आ रहे ने। अति सत्कारयोग श्रीमान संत महापुरुष संत बाबा जगजीत सिंह साहब जी हरखोवाल वाले विशेष तौर पर पहुंचे ने। जी आयां नूं जी। आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सतगुरु जी अपने ते कृपा कर रहे हैं। महापुरुषों के कोलों प्यार भिजे बोल गुरबाणी शब्द विचार आपां जीवन जांचां जिहड़ियां ने गुरमत सिद्धांत जो है वो सरवण करिए एक जकारे दे नाल आदो सत्कार दे नाल आपां महापुरुषों नूं जी आयां कहंदे। श्रीमान सत्कारयोग संत महापुरुष बाबा जगजीत सिंह साहब जी हरखोवाल गुरु बाबा जी कृपा करन उन्हां नूं आपां एक जकारे दे नाल बेनती करते हाँ। समा बड़े अदब सत्कार नाल वो आप ही सब कुछ है इस तरीके दे नाल जाणदे ने। सो इस करके आओ कर्मां वालिओ सारी संगत जकारे दा उत्तर दिओ। और दूजी बेनती ये है कि बचन ये दुर्लभ हुंदे ने, ये अकाल पुरख की कृपा हुंदी है, इन्हां नूं आपां सारिआं ने सरवण करना है। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सुनिए जी महापुरुषों के कोलों प्यार भिजे। आद निरंजन है गुरु नानक, हार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो, विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, धार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव को बंधन, वाहिगुरु मुख माहे आचारी। दोए कर जोर करो चरणों पर, जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुनै उपमा गुर की, गुर मूरत ध्यान हृदय मह धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक शरण गृही दरबारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक शरण गृही दरबारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कीता लोड़िए कम सुहर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। जिसका कारज तिन ही किया, मानस क्या बेचारा रहा। क्योंकि सतगुर सच्चे पातशाह धन धन बेबे नानकी जी के प्यार द्वारा बाहर दे इलाके चों इस धरती के आए, पवित्र चरण पाए, बेअंत कौतुक कीते। इस धरती नूं भाई गुरदास साहिब ने कहा सुल्तानपुर भगत भंडारा, ते डले नूं कहा डला वासी संगत भारी। भगती का भंडारा भाई साहब भाई गुरदास साहिब जी ने कहा, क्योंकि महाराज ने इत्थे अन्न का क्षेत्र भी लाया, नाम का क्षेत्र भी लाया। गुरु महाराज ने कृपा की, सरदार गुरमेल सिंह जी जो भूतपूर्व इस इलाके मिनिस्टर भी रहे, सेवा करते रहे। अपने गृह भी एक बारी उन्होंने भैनी साहब वाले महाराज नूं बुलाया सी। मैनू कहन लगे कि महाराज का तुहातों सत्कार कराउणा। संगत भी इन्नी भैनी साहब नाल जुड़ी हुई है, बेअंत आई सी।
कि महापुरखा ने मेरे मुंडे उपरों अपनी पवित्र बाजू हस्तकमल घुमा के गलवकड़ी पा लई। इसे ढंग दे नाल गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी नमस्कार करने वास्ते गए। पेटा रख के नमस्कार की, परिक्रमा कीतियां। पौड़ियां तो सहज सहज उतर के सियाणा शरीर सी। तप स्थान की परिक्रमा नमस्कार की। इन्ने अरसे विच बड़े महापुरखों के बचन चल पे और धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज जी के प्यार दे बहुत खुश होए। कहन लगे पुरानियां यादां जड़ियां वो फिर चेते करवा दित्तियां। कि जदों उन्होंने भैणी सावे गद्दी मिली सी, उस समय भी जान का समा मिलिया सी। कि जदों 50 साल होए सी, उदों फिर इस परिवार का उद्यम सी। एक महापुरख पटियाले तो सन्यासी महापुरख से, दूजे महापुरख बधनी वाले से, तीजा दास नूं। ये तीन महापुरखों उन्होंने फिर उस पवित्र भूमि जिथे सतगुरु राम सिंह जी ने बेअंत कौतक किए और देश आज़ाद होने तो पहला अपने पवित्र हस्त कमलों के नाल निशान चलाया। वो अज भी झुल रहा है। और किस तरह गुरु की लंगर की मर्यादा और महाराज रणजीत सिंह के राज जान तो बाद उन्होंने जिहड़ी ये सिविल नाम फरमानी सी, ये लहर चलाई। और किस तरह उन्होंने संगत के अंदर नवा जोश भरिया डाक सिस्टम कि इन्हों की गोरियां की बनाई कोई चीज़ वरतनी नहीं। कि उन्होंने ऐसी लहर चलाई सी और देश की आज़ादी वास्ते बाबा महाराज सिंह नरंगाबाद वाले और महापुरख धन धन बाबा राम सिंह जी महाराज सिंगापुर ते और रंगून दियां काल कोठड़ियां कितना समा रहे। अज लोगों की कई बारी चल रही है संतां ने की किया, इतिहास पढ़िए तो पता लगता कि महापुरखों की किड्डी देन है। उत्थे दे जो महापुरखों के पुराने स्मारक आ, बाकी बहुत स्थानों ते असीं वो निशान गवा दिते हैं जड़े कि इतिहासक रखने चाहिए सी। और भैणी साहब वो सारे स्थान ज्यों कि त्यों उन्होंने कायम रखे। उहदे उत्ते स्थान बना दिते बड़े सुंदर, पर पुरानियां यादां नूं खत्म नहीं किया जिन्हां नाल इतिहास जुड़िया होया है। फिर साध संगत जी जदों महाराज इत्थे आए बूसोवाल, कीर्तन भी होया क्योंकि उन्होंने पुरातन मर्यादा ने नाल अखंड पाठ साहब किए, जाप होए, लंगर भी जो उत्थे दा दस्तूर है बड़ी सोध का उस मर्यादा के नाल। क्योंकि पाठी जदों कोई नवा लगता ना, पहला तो उन्होंने अपने होंगे हैं, फिर भी वो अमृत पान करा के फिर लाते हैं। ये नहीं कि जना कहना पाठी ला लिया। ये मर्यादा अज भी है, जिवें टकसालां पुरानियां विच हैगी है।
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਗੀ ਮਿਲਣਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਧਨੀ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਯੁਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਖਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਖਤੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਸਰੋਤੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ। ਕਥਾ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 50 ਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਏ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਉਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੋਧ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ, ਆਗਤੰ ਸਵਾਗਤੰ ਸਾਰੰ, ਭੋਜਨ ਚਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੰ, ਰਾਤਰੀ ਚਾ ਜਾਗਰਣ ਸਾਰ। ਆਏ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਫਿਰ ਵਿਦਾਇਗੀ, ਸਰੋਪਾ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਰੜਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਾਲੇ ਭੇਡ ਦੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭੇਡੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਫੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਲਾਂ ਗਿਲਜਾਂ ਕਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਰਾਏਕੋਟ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 108 ਮਣ ਕੇ ਆ, ਇਹ 108 ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਰੇ ਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ DC ਕਾਬਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆੜ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, ਰਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਮਾਏ ਆ, 117 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਆਪ ਧੋਣਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਜੜਿਆ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਠੀਕਰੀ 'ਚੋਂ ਧੰਦਿਆਈ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੇ ਚਟੂਰੇ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਇਹਦੇ ਮਸਾਮਾਂ 'ਚ ਰਚਿਆ, ਜਿਲੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧੰਦਿਆਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਬਚਨ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪਈ ਇਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ SSP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਾਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਫਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਭੋਗ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸੁਭਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੈ ਹਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਅੱਜ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਪਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਹਿੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। 176 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ, ਡਾਹ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੇਲ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਢੋਲ 'ਤੇ ਡਗੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਜਦ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧੌਣ ਪਲਟ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦੂ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਡ, ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਧਾਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਨਾਨਕਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਝੜ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਪਰ ਠੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਪੋਹ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰੇ, ਫਿਰ ਨਮੋਗੜ੍ਹ ਦੀ ਠੇਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਮਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਯੂਪੀਆਂ ਸੀਪੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਬ ਬਾਜਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਬਣਾਓ, ਕੁਛ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੈਂਬੂਆਂ ਦਾ ਖੱਖਰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੰਨੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਉਪਾਸਤੇ, ਅੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਪੀਆ ਨਾਮ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਥ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਿਓ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਫੌਜ ਹਿੱਲ ਪਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਲਕ ਖਲਕ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖਲਕ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਹੀਂ, ਖਲਕ ਦਿਖਾਵੇ ਰੱਬ ਕੀ ਖਾਲਕ ਕੋ ਪੈ ਤਾਹੀਂ। ਐ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹ ਰੰਗਜੇਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਕ ਫੇ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਭ ਅੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਹੋਰ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੇ, ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੈ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ, ਜੇ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੈ। ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹਰੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਆਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। 300 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕਈ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਵੇਦਨ ਯਾਫਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਦਣ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇੰਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬਲੈਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਤ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਉਦਾਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕੈਸੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹ ਬਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਉਹ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ, ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਣਾ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਜਾਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਿਨਮੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਾ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਬਲੀ ਸੀ, ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਛਕੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਆ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੱਥਰੇ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲਾਂ ਛਕਾਈਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਥਰ ਤੇਰਾ ਲੇਫ ਨਿਹਾਲੀ, ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਜਿਆ, ਆਓ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤਲਾਈਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾਂ ਛਕਾਈਆਂ
ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਭਗਵਾਨ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੋਟ ਬਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਦਾ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ ਜੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਚਾਬੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਸਮਰੱਥਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਵਸਤਰ ਪਨਾਏ, ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਦਾ ਸਵਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਬਹਾਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀਏ। ਜਿਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਲਕਰ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਓ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਪੁੱਛਾ ਛਾਉ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧਿਨਾ। ਆਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਾਮ ਤਿੰਨ ਗਊਆ ਪਾਰਜਤ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮ ਧਿਨਾਂ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਾਮ ਧਿਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਧਾਵਨ ਲੱਭ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਧਿਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤਤਪਦ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਵੈ ਭੂਮਾ ਤਤ ਸੁਹੂ ਨਾ ਸੁਖੰ ਅਲਪੰ ਅਸਤੀ। ਜੋ ਤੁਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਬ ਉਹ ਤਿਰਿਓ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦੋ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਕ ਬਾਕ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਲਤ ਫਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਉਹ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬੁੱਤ ਫੂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਦਾ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੂਰਪਨਖਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਤਕੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਫੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਐਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਰਾਵਣ ਆ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਰੋਜ਼।
ਆ ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀਂਦੇ ਰਾਵਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀੜੀਆਂ ਕਾਢੇ ਤੇ ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਿਕਲਦੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਦਾਲਾ ਸਬਜ਼ਾ ਸਖਤ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਛਕਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੂਠ ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਤ, ਜਿਉਂ ਕੇਲੇ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਤ ਮੈਂ ਪਾਤ। ਕੇਲਾ ਫਰੋਲੋ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਨਿਤ ਮੈਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਖੌ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਰੂਪੀ ਨਿਰਅੰਜਨ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਅੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੋ, ਬਰਾਜਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਾਗਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 3.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵਧੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦਿਸੇ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਕਮਾਈ 5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਚਮੜੀ ਉਧੜ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੌਕਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਚੇਤੇ ਜੀ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਸੁਰਸਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਮੁਖੜਾ ਉਜਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਭਾਈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਏ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੋਰੇ ਦਰਿਆ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲ ਪੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ, ਬਾਲਕ ਵੀ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਖੇ ਹੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਲੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੰਡ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨਸ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਤ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪ ਮਾਨਸ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਪੁਜਾੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਰੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਨੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਪ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਥਾਨ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ 50 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਆ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਕੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਲ ਬਣਵਾਏ, ਹਰਨ ਛੱਡਤੇ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੇਰੀ, ਉਹ ਵੱਡ ਵੱਡ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰਨ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ, ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਗਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦੂਏ ਕਤੀਏ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਜੇਮ ਭਰੇ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਵੇ ਆ ਨਾ, 5-7 ਜਣੇ ਉੱਠੋ, ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਧੰਦਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੈਨਿਓ ਬਾਈ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੌਲਾ ਛੱਕ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।